हाँ जी विद्यार्थियों, किद्दां हो सारे ठीक हो। संतवीर सर चैनल ते तुहाडा निघा निघा स्वागत है। तो अज मेरे वालों जिहड़ी क्लास तुहाडे वास्ते आ तां अपना फेमस डायलॉग है। हाँ जी रीट वाले हो, आ जाओ फिर आप अज शब्द रचना की गल करते हैं। शब्द रचना दे विच अपने वास्ते सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक है जिहड़े ओह किहड़े किहड़े पढ़न वाले हुंदे आ। एक हुंदा साडा समासी शब्द, एक हुंदे आ अगेतर, एक हुंदे आ पिछेतर, जिन्होंने हिंदी दे विच आपां कहने उपसर्ग प्रत्यय, इंग्लिश दे विच सफिक्स प्रफिक्स, जिन्होंने आपां नाम तो जानते हैं। उन्हां दे बारे भी आपां पढ़ांगे तो उहदे नाल आपां देखांगे भी एग्जामिनर की दृष्टि तो किवें दे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थोड़े जिहा ध्यान दे विच रखांगे आपां, क्योंकि समासी शब्दां की तो गिणती कोई नहीं। समासी शब्दां दा तां आधार एग्जामिनर दा यही हुंदा कि जिहड़ा वार्तक दा पहरा दिता तुहानूं एग्जाम दे विच, उहदे विचों ही उन्हें समासी शब्द पुछ लेना। उहदे विचों ही उन्हें भले मानस ने की करना, अगेतर ते पिछेतर संबंधी प्रश्न पुछ लेना। अगेतर ते पिछेतर संबंधी दो तरीके नाल प्रश्न वो पुछदा भी, एक तो वार्तक रचना दे विचों पहली गल तां पुछ लैंदा, अगर वार्तक रचना दे विचों ना पूछे तो अलग तो प्रश्न दे के पूछ लैंदा। जिहड़ा वार्तक पहरा जिहड़ा दिता हुंदा उहदे विचों अगर ना प्रश्न पूछे तो दूसरा तरीका फिर वही है भी वो चार ऑप्शन कितों होर लभ के पा दिंदा। अच्छा हुण ना शब्द रचना की गल करांगे भी मूल शब्द तो अगे नवे शब्द बनाने, उसे नूं कहा जाता है शब्दां दा निर्माण, जिन्हों आपां कहने हैं शब्द रचना। मूल शब्दां तो कोई एक मूल शब्द है जी, उहदे तो किस तरह के है ना, जिवें मान लो हैगा मुंडा, मुंडा शब्द तो मुंडे मुंडियां, ये है जिहड़ा एक मूल शब्द है मुंडा, तो उहदे तो अगे मुंडे शब्द बनाता, मुंडियां बनाता। मूल शब्दां तो रचना शब्द अगला कोई शब्द रचना, उहदे आधार ते आपां देखांगे भी शब्द रचना के आधार ते जिहड़े साडी शब्द है साडे ओह किन्ने प्रकार दे बनदे हन। देखो जी शब्द रचना हुंदी है दो तरीके नाल। शब्द रचना दे विच एक तां आपां नूं चाहीदी है मूल शब्द, मूल शब्दां दे नाल कोई चिन्ह, कोई मात्रा, कोई लगा मात्रा लगा के उस तो बाद जिहड़ा बनूगा उन्होंने कहा जाता है रचित शब्द। एक तो हो गए मूल, अपने आप दे विच जिहड़े मूल हन, जिहड़े किसी होर शब्द की सहायता ते नहीं बने, उन्होंने आपां कह दिंदे जी साडे मूल शब्द है। पर जिहड़े मूल शब्दां की सहायता दे नाल बनन शब्द, उन्होंने आपां कह दिंदे जी ये साडे रचित शब्द हन। हुण देखो जी मूल शब्द रचना दे विच शब्द रचना हुंदी है दो प्रकार की, एक मूल शब्द, एक हुंदे आ रचित शब्द। रचित शब्द अगे जिहड़े रचित शब्द ने वह दो तरीके नाल रचे जा सकते हैं, एक तां उत्पन्न शब्द ते एक हो गया साडा समासी शब्द। एक हो गया साडा उत्पन्न शब्द ते एक हो गया साडा समासी शब्द। हुण शब्द रचना का जिहड़ा उत्पन्न शब्द है अगेतर ते पिछेतर आपां उस श्रेणी में पढ़ते हैं। समासी शब्द आपां ये रचित शब्द दे विच ही आउंदे आ तिन्ने। शब्द रचना दे विच मूल शब्द है जिहड़ा वो अलग ही रह जाता है। इन्हां सारियां दे विच मूल शब्द का महत्व है। जे कोई शब्द की नवें की रचना करनी है तो उहदे विच आपां नूं मूल शब्द चाहिदा है। उस तो बाद हुण की है, उस तो बाद की होगा भी रचित शब्द जिहड़ा ओह एक तो हो जाऊगा उत्पन्न शब्द, एक हो जाऊगा समासी शब्द। समासी शब्द आपां नूं पता है भी दो मूल शब्द जदों इस तरह जुड़ जाते हैं कि उन्हां दे विचला संबंधक जिहड़ा वो हटा दिता जाता है तो जोड़नी चिन्ह लगा दिता जाता है, तो उन्होंने आपां कह दिंदे जी ये साडे समासी शब्द है। अच्छा ठीक है जी, गल क्लीयर हो गई जी। इत्थे उत्पन्न शब्द किहड़े किहड़े आ भी जिहड़े मूल शब्द ने उन्हां दे अगे जां पिछे कुछ इस तरह के चिन्ह, कुछ इस तरह दीयां धुनियां लगा दित्तियां जाण भी जिन्हां दे नाल एक होर नवें शब्द का निर्माण हो जाए। उन्होंने जां तां कहिंदे आ अगेतर जां पिछेतर। मूल शब्द दे अगे कोई मतलब कोई चिन्ह लगाता तो अगेतर बन गया, जे मूल शब्द दे पिछे कोई मान लो चिन्ह वगैरह लगाता या कोई मात्रा लगाती तो वह साडा पिछेतर बन गया। अगेतर ते पिछेतर। हाँ जी रचित शब्द है देखो जी दो प्रकार दे, एक समासी एक उत्पन्न। उत्पन्न शब्दों के विच आपां पढ़ना अगेतर ते पिछेतर। अपने काम दे यही है, अपने काम दीयां गल्लां यही है। प्रश्न जरूर पूछा जाता है जां तां अगेतर चों जां पिछेतर चों ते जां दोनां चों, ते नाल समासी शब्दों के विचों भी प्रश्न आ जाता है। हुण देखो जी समासी शब्दों की गिणती तां देखो जी इहदा तां कोई तोड़ नहीं है। समासी शब्दों की गिणती तुसीं जिन्ने चाहो उन्ने बना सकते हो, पर जिहड़ी साडी वार्तक रचना हुंदी है अगर समासी शब्द की सानूं थोड़ी जी परिभाषा ध्यान, अगर सानूं एक कंसैप्ट क्लीयर है, बस एक ही थोड़ी जी गल
छोटी जी गल क्लीयर है तो साडा समासी शब्द क्लीयर है। समझो, देखो हुण इनू चीज़ नूं। हाँ जी, दो जां दो तो वध मूल शब्दां नूं जोड़ के नवां बणिया शब्द। ਇਹਦਾ मतलब की है भी समासी शब्द की पहली शर्त, पहला नियम की होगा भी समासी शब्द दे विच दो या दो तो वध मूल शब्द होणगे। ਇਹਦਾ मतलब भी सारे मूल शब्द होणगे, चाहे एक दो होण, तीन होण, चार होण, किन्ने भी हो सकते हैं। एक गल तो क्लीयर होगी। हुण जिवें अगेतर ते पिछेतर आपां जदों बनाउने आ, समासी शब्द ते अगेतर ते पिछेतर च आह ही फर्क है भी समासी शब्द तो दो मूल शब्दों तो बनूगा, पर अगेतर पिछेतर दो मूल शब्दों के जोड़ तो नहीं बनता। एक मूल शब्द हुंदा है, उस दे अगे जां पिछे कोई चिन्ह, कोई धुनी वगैरह कोई इस तरह की लगा दी जाती है, कोई इस तरह का अखर लिख दिता जाता है जिहदे नाल एक नवा शब्द बनता है, जिन्हों आपां अगेतर कह दिंदे आ जां पिछेतर कह दिंदे आ। पर समासी शब्दों के विच यह गल श्योर है कि दो या दो तो वध मूल शब्द जुड़नगे आपस दे विच। एक गल तो होगी जी क्लीयर भी दो या दो तो वध मूल शब्दां नूं जोड़ के नवा बनिया शब्द है जी। मूल शब्दां नूं जोड़ के समासी शब्द है जी। समासी शब्दों की निशानी की हुंदी है, क्योंकि अजकल प्रश्न पूछण दे बड़े ट्रेंड तोर ले है ना, नवा एक ट्रेंड भी मतलब इस तरह के हेठ लिखे विचों किहड़ा समासी शब्द नहीं है, तो वह की करता है भी सारे समासी शब्द ही लिखता है। ऑप्शन दे विच चारे दे चारे समासी शब्द ही लिख दिंदा, बस एक ऑप्शन दे विच जोड़नी वाला चिन्ह नहीं लगाउंदा। बस साडा ऑप्शन वो सही हुंदा क्योंकि यह समासी शब्द नहीं है, क्योंकि इहदे विच जोड़नी होनी चाहिए है बेटा जी। अगर आपां अपने रीट सी टैट जां हुण आर टैट ते उस तो बाद जिवें आपां PS टैट इस लेवल की गल करिए, अगर आपां लैंग्वेज की गल करिए तो उहदे विच सानूं जोड़नी दिखेगी। हुण उस तो बाद देखो तुसी बहुत सारिया चीज़ां, अगर तुसी मान लो कोई वार्तक वगैरह पढ़ी जाते हो, वार्तक रचना, तो उहदे विच तुसी ध्यान दिया करो है ना। कोई अच्छा निबंध तुसी पढ़ रहे हो, मान लो अच्छी बुक तुसी पढ़ रहे हो पंजाबी की, तो उहदे विच तुसी की देखोगे भी जिहड़े समासी शब्द होणगे उन्हां दे विच जोड़ नहीं लगी होगी। बस वो समासी शब्दां नूं नोट करी जाया करो, उन्हां दे विचों ही प्रश्न आ जाता है। वही बस उस तरह का ही प्रश्न हूबहू पूछा जाता है। हाँ जी, इन्हां शब्दों में अगेतर पिछेतर नहीं लगाया जाता। समासी शब्दों के कदे भी अगेतर पिछेतर नहीं होंदा, दोनों के विच आही फर्क है मेन, जिहड़ा तुहानूं दस्सिया मैं। सगों दो पूरे जां मूल शब्दों नूं जोड़िया जाता है। जदों तां दो पूरे जां मूल शब्द जुड़नगे उदों तो बनूगा समासी शब्द। पर जदों किसी एक मूल शब्द के अगे जां पिछे कुछ इस तरह का चिन्ह, कुछ इस तरह का कोई शब्द जां धुनी जोड़ी जाए जो मूल नहीं है, अगर कोई इस तरह का चिन्ह जोड़िया जाता है तो उस मूल शब्द नूं, वो मूल शब्द है जिहड़ा उहदे नाल हो चिन्ह लग के जां तां अगेतर बनूगा जां पिछेतर बनूगा। जे तां मूल शब्द के अगे कोई अखर लग्या तो अगेतर, जे उस दे पिछे कोई शब्द लग्या जां अखर लग्या तो वह पिछेतर बन जूगा। कॉमन गल है, ठीक है। समझ दे विच आ गई सानू। कुछ क समासी शब्द मैं क्या चलो दे दिंने जी तुहानू। आ जाओ बेटा जी, हुण जिवें चिड़ियां दा घर, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ चिड़िया घर। समासी शब्दों की मेन गल यह है भी तुसी देखो समासी शब्द नूं आपां जे कैच करना ना भी समासी शब्द की पछाण की है, तो सीधा जिहा हिसाब आ जी, इहदे विच संबंधक जोड़ के देख लो। दा, दे, दी, नूं, तो ये हुंदे आ जी जिहड़े ये साडे हैगे संबंधक। संबंधकां वाली जमात भी तुहानूं मिल जूगी। संबंधक दे विच तुसी की करोगे, देखो हाँ बस इहदे विच संबंधक देख लो भी की संबंधक जुड़दा है। इहदे अगर तो संबंधक जुड़ रहा है तो फिर यदा मतलब यह समासी शब्द है पहला, क्योंकि संबंधक हटूगा तो उस तो बाद ही जोड़नी लगूगी। आ जोड़नी एक इत्थे भी लगूगी बेटा जी। ये मैं तुहानूं दस्सिया सी जिवें परिभाषा फिर दोबारे पढ़ो भी दो जां दो तो वध मूल शब्द हो सकते हैं। बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दो ही तुसीं देखते हो, पर एक इहो जिहा उदाहरण भी है हर मन प्यारा जिहदे ਵਿੱਚ तीन मूल शब्द है जिहड़े ਉਹ जुड़ते हैं तो उन्हां दा एक समासी शब्द मनिया जाता है, एक ही गिणिया जाता है। हुण ये सारे शब्द अपने आप दे विच एक ही है।
मूल शब्द दो जुड़े है पर शब्द एक ही बनता है ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਆ ਦੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਪੀੜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ। हरमन प्यारा, हाँ जी, हाँ जी, लो जी हरमन प्यारा। एक उदाहरण मैं तुहानू दिता सीगा हरमन प्यारा। हाँ आ ठीक है, सही है, यही कलर चलन दिए। हाँ एक हो गया हर, एक हो गया मन, एक हो गया प्यारा। अच्छा तीन मूल शब्द दिते हुए अपने सामने उस उदाहरण दे विच। अच्छा की इन्हां दे विच संबंधक जुड़ जाता है? संबंधक जोड़ के यदि एक लाइन बनूगी पूरी दी पूरी। मतलब की है हर, हर का दूसरा अर्थ आप मान लो सब, है ना। हुण जे मान लो सब मन प्यारा होवे, सब मन प्यारा तो कोई बनता नहीं, है ना, सेंस नहीं बनता, क्योंकि यह सेंस है, कॉमन सेंस है भी एक भी हर। अगर मैं इनू सीधा सीधा बनावा कि ये संबंधक लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं जी। देखो हर दे मन, सीधा सीधा ही, बस मैं सधारण ही दसूँगा तुहानू गल, इन्हें च समझ आ जानी आपां नू कहानी। हर दे मन नू प्यारा, मतलब हरमन प्यारा का शाब्दिक अर्थ है कि जो सारिਆਂ दे मन नू भाउंदा होवे, सारिਆਂ दे मन नू जो प्यारा लगे, उन्होंने आपां कह दिंदे आ हरमन प्यारा। हुण देखो जी दे ते नू ये साडे आ संबंधक। जदों मैं जोड़नी हटा के इनू वापस एक कॉमन शब्दां दे विच तब्दील किया, जदों मैं इन्हां दी जोड़नी हटाई, जोड़नी मैं इन्हां दी हटा के जदों इन्हां नू कॉमन शब्दां दे विच तब्दील करूँगा तो जोड़नी की जगह ते मैनू संबंधक लाने पैणगे। क्यों? क्योंकि समास की कहंदा है, साडा समास की परिभाषा कहंदी भी तुसी की करना है कि जिहड़े संबंधक शब्द ने, संबंधक शब्दां नू हटा के फिर जोड़नी लाउणी है। पर मैं तुहानू एक उदाहरण रिवर्स दे विच दे रहा उदाहरण। मैं क्या क्यों ना इस चीज़ नू आपां संबंधकां दे नज़रिए तो समझिए, ताकि जिहड़ा अपने समासी शब्द आपां नू समझ आ जाण, समासी शब्द की स्टोरी समझ आवे आपां नू, क्योंकि इहदे विचों संबंधक हटाए जाते हैं। बस असली गल तां आह सीगी, हर दे मन नू प्यारा, असली गल तां आह सी। हुण इहदे विचों समास किवें बनाया उन्हें? दे नू हटा के ते नू नू हटा के, दे नू हटा के ते नू नू हटा के उन्हें की कीता बेटा जी? दे ते नू नू हटा के उसने की लिखता? हर मन प्यारा। विच लाती जोड़नी, हर मन प्यारा, क्योंकि संबंधकां नू जदों हटाउणा है फिर विच की लगूगी बेटा जी? जोड़नी लगूगी पुत्र जी, जोड़नी, जिसनों जोड़नी कहा जाता है। हुण कहानी समझ आ गई? सारे एवें बने हुए हैं कि इन्हां दे विच संबंधक जिहड़ा वो जुड़दा है, जे इहदे विच संबंधक हुंदा है तो फिर ठीक है। हाँ जिवें मूँह जोर, मूँह जोर मतलब मूँह दा जोर। हाँ कपड़ शान, है ना, कपड़ नाल शान, नाल है जिहड़ा ये संबंधक शब्द है, कपड़े नाल शान। आप बीती मतलब आप नाल बीती, नाल शब्द हटाया ते ओदी थां ते जोड़नी लाया। सिर पीड़ मतलब सिर दी पीड़, हड्ड बीती मतलब हड्डां नाल बीती जां अपने नाल बीती, जिन्हों आपां कह दिंदे आ। जग नाल बीती, जगत दा गुरु बाल दा विआह, है ना, इनू कहा जाता है। ये इस तरह करके सारे बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इन्हां दे एक सधारण शब्द है, बस तुसीं इस गल का थोड़ा जिहा ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा जी, हुण आ जाओ। आ बस कॉमन जियां मैं क्या चलो उदाहरण तुहानूं दे दईए, क्योंकि समासी शब्दों की गिणती बहुत हो जाती है। तुसीं कोई एक वार्तक वाली पुस्तक पढ़ी जाते हो, गद की पुस्तक कोई पढ़ी जाते हो, तो उहदे विच बेटा जी तुसीं हज़ारां की गिणती च, लखां की गिणती विच समासी शब्द देख सकते हो। बहुत सारे बने हो जिन्हां दे विच जोड़नी लगी हुंदी है, तो वह सारे की हुंदे आ? साडे समासी शब्द ही तो हुंदे आ। कुछ क समासी शब्द मैं विच विच इस तरह के पाए ने जिहड़े आपस दे विच एक दूसरे के समानार्थी ने, है ना। हुण जिवें आ देखो जी, कौड़ा जहर, काला स्या, काला ते स्या दोवें की हुंदे आ? स्या नूं भी काला ही कह दिंदे आ। ये हुंदे आ समानार्थी जोड़े। उस तो बाद मैं कुछ विरोधी जोड़े भी आपस दे विच बनाए आ। दुख सुख ये अपोजिट ने दोवें दे, है ना, निक्के वड्डे, माड़ा मोटा,
ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾ ਰੈਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗੇਤਰਾਂ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਗੇਤਰ ਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਵਿਆਕਰਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ BSTC ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ BSTC ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗੇਤਰ, ਤੇ ਜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿਛੇਤਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਗੇਤਰ ਮੂਲ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੂਗੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਜੁੜੂਗੀ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗੇਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਪਸਰਗ ਪ੍ਰਤਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਿਕਸ ਪ੍ਰੈਫਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਟਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਘਟਨਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਦੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਦੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਬਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਮਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਭਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਅਣਖੀਲਾ।
ਅਣਖ ਪਲਸ ਈਲਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਅਣਖੀਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖੀ ਪਲਸ ਈਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਣਖ ਪਲਸ ਈਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਅਣਖੀ ਪਲਸ ਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਟੈਟ ਦੀ ਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਤਰ ਚੁਣੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛੇਤਰ ਚੁਣੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੇਤਰ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ। ਬਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਣਖ ਪਲਸ ਈਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਅਣਖੀਲਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਣਖ ਪਲਸ ਈਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਅਣਖੀਲਾ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਣਖ, ਅਰੇ ਰੁਕੋ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਵਧੀਆ ਕਲਰ, ਚਲੋ ਆਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਅਣਖ ਪਲਸ ਈਲਾ। ਅਣਖ ਪਲਸ ਈਲਾ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਣਖੀਲਾ। ਅਣਖੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਣਖੀਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਣਖੀਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਣਖ ਪਲਸ ਈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਣਖੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਓ ਵੀ ਅਣਖੀ ਪਲਸ ਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਅਣਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜੇ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਣਖੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛੇਤਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਣਖੀਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਣਖੀ ਸ਼ਬਦ। ਅਣਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਣਖ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਲਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ? ਅਣਖੀ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਣਖੀਲਾ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਮਗਰ ਈ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਅਣਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੁਖ ਪਲਸ ਦਾਈ ਸੁਖਦਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਜਣ ਪਲਸ ਹਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਪਲਸ ਲੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੰਧੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸੰਧੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੰਚਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਹਰ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਪਲੱਸ ਲੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੂ ਲਾਇਆ, ਆਲੂ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛੇਤਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 3-4 ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਾਦ, ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਖ ਪਲੱਸ ਈਲਾ ਅਣਖੀਲਾ, ਅਣਖੀਲਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਈਲਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਅਣਖ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਣਖੀ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਅਣਖੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਈ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਣਖ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਢੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਢ ਪਲੱਸ ਅੜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛੇਤਰ ਨੇ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅੜੀ, ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਠੀ ਪਲੱਸ ਅੜੀ, ਕੋਠੀੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਰ, ਕੋਠੜੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਕੋਠੀ ਪਲੱਸ ਅੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਠੀੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਠੀੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਿਆਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕੋਠ ਪਲੱਸ ਅੜੀ। ਲਓ ਸਰ ਜੀ, ਅੜੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੇਤਰ, ਇਹ ਹਟਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਠ। ਕੀ ਕੋਠ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਕੋਠ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੋਠੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਠੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਵੀ ਬਸ ਜਸਟ ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ।
हाँ जी। उस तो बाद जिमें कर्म के अगे लग गया कुकर्म। इन्हां उदाहरणों में पिछेतर ਜਾਂ क्षेत्र हटा के ਜਿਹੜੇ मूल शब्द बनते हैं गंढ कोठी कर्म प्राप्त होंगे हैं। उस तो बाद जी मैं दो कुछ उदाहरणा दित्तियां वारी वारी एग्जाम के बड़ियां रिपीट होंदियां, क्योंकि आपां नूं पता है भी अड़ी पिछेतर ला के बड़े मूल शब्द बनते हैं, अड़ी पिछेतर ला के ते कै अगेतर ला के बड़े मूल शब्द बनते हैं। पर कुकड़ी ते कबूतर इस तरह के शब्द ने जो अपने आप दे विच मूल शब्द है। इन्हां दे एवें नहींगा भी कुक प्लस डी नहींगा, कुकड़ी अपने आप दे विच मूल है। एवें ना किते कह दिओ भी सर जी आह जिहड़े लिखे तुसीं उदाहरण, हाँ जी हाँ, एक तो मैं लिखा उदाहरण कुकड़ी, ठीक है, एक लिखा मैं कबूतर, ठीक है जी। हुण ये है जिहड़े ये दोनों शब्द अपने आप दे विच मूल शब्द ने, इन्हां दे अगे जां पिछे आ जिहड़े लगे होए आ भुलेखे नाल किते इन्हां नूं ना हटा दिओ जी इहदे विच मूल शब्द कुक है, नहीं गा जी बेटा जी, कुकड़ी अपने आप दे विच मूल शब्द है, इहदे नाल कोई अगेतर जां पिछेतर नहीं लग्या होया। एवें किते ऐ ना होवे जी कै साडा अगेतर आ इहनूं हटा दो ते बूतर कल्ला छड्ड दो, बूतर दा कोई अर्थ नहीं बनदा, कबूतर। इस करके कबूतर बाजी नहीं करनी आपां। हाँ जी, इन्हां दे अगे पिछे डी जां कै तुसीं हटा के कहो जी ये मूल शब्द ना जी, वो प्राप्त शब्दों का तो कोई अर्थ नहीं रह जूगा। कुक का कोई अर्थ नहीं, कुक तो अंग्रेजी का शब्द है ना, पर बूतर जिहड़ा बूतर का भी कोई अर्थ नहीं गा। हाँ जी, अगली गल एक होर है जी, अगेतर जां पिछेतर अक्सर चिन्ह मात्रा रूप दे विच हुंदे, आपां देखिया ही है भी कै शुरू दे विच लाता जां डी लास्ट दे विच, ये चिन्ह मात्रा ही ने एक तरह दे भी ड़ै अखर नूं बिहारी दी मात्रा अड़ी लगा होया मगर, तो उहदे आधार ते आपां इन्हां नूं देखिए चिन्ह मात्र ही हन, ये मूल शब्द नहीं हुंदे, सगों मूल शब्दां नाल आ के ही साकार हुंदे हन। अगेतर ते पिछेतर हमें की हुंदे आ अक्सर चिन्ह मात्रा के रूप में आउंदे आ ते मूल शब्दां दे अगे लग के जां पिछे लग के अगेतर अते पिछेतर शब्दां दा निर्माण करते हैं। कुछ उदाहरणां अगेतर शब्दां की सूची देखो जी। ऊ पहला आपां ऊ अगेतर ला के बनाउणा, उपरों जां उपर नूं जी दा अर्थ है। बहुत सारे अगेतर जां पिछेतर इस तरह के जिन्हां दे अर्थ निकलते भी है तो नहीं भी निकलते, सो कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है आपां इन्हां गल्लां नूं आपां ध्यान दे विच रखीए। पर जे थोड़ा जिहा ध्यान दे विच रख लांगे उहदे नाल आपां नूं अर्थ संचार की क्रिया अपनी जिहड़ी ओह गलत नहीं होगी, आपां नूं अर्थ वधिया पता लग जूगा। बस शब्द दा जदों अर्थ वधिया पता लगदा है फिर उहदे विचों भावें अगेतर छांट लो ते भावें पिछेतर छांट लो, कोई दिक्कत नहीं आउंदी। अर्थ अगर जिन्ना चिर आपां नूं अर्थ नहीं पता फिर नहीं पता लगदा। जिवें उबलना, उलंघना, उभरना, उकसाउणा, उखड़ना, उलद्धना, उथलना, ये जिहड़ियां उदाहरणां नूं तुसीं ध्यान दे विच रखिओ, क्योंकि यह उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट है। तो जी जिमें अपनी ऑथेंटिक बुक एक मनी जाती है BSTC जी पंजाबी की बुक लगती है द्वितीय वर्ष के सैकेंड ईयर के पंजाबी की, वो इस तरह दी उदाहरण आह तुसीं देख सकते हो दित्तियां हुई। तो यह उदाहरणों तुसीं थोड़ा जिहा याद रखे, क्योंकि बस जिहड़ा मूल जी मतलब एक ऑथेंटिक बुक के जी उदाहरण देती उन्होंने तो तुसीं याद रखना ही रखना है। उबलना मतलब उपर नूं उबलना है ना, उलंघना उपर दी लंघना, उवें ही भरना मतलब उत्तों दी भर जाना, जदों उभरना किसी नूं उकसाउणा, जदों ज़्यादा उकसाउणा उत्तों दी उहनूं उकसाउणा, उवें ही खड़ना दे मगर उखड़ना उपर दी, हाँ उलद्धना, उथलना, इस तरह की उदाहरण तुसीं ध्यान रखनी है। हुण आ गया जी ऐ दा मतलब भी नावाचक, जदों कोई इस तरह के मूल शब्दां दे अगे एक इस तरह का चिन्ह लाता जो नावाचक बिना जां हीन, इस नावाचक बिना जां हीन, हीन का मतलब भी हुंदा बिना, इस तरह की उदाहरण पेश करे, इस तरह का सेंस पेश करे तो आप देख लो किहड़े सह मतलब सहन करना, पर असह जो सहन ना किया जा सके, नाथ तो बन गया अनाथ, जित तो अजित, न्या तो अन्या मतलब न्याय जिन्हों हिंदी च कहने जस्टिस, लूणा दा आलूणा, लूणा दा मतलब होंदा है नमक समेत, लूणा सॉल्ट, पर आलूणा बिना लूण तो, अकारण कारण होंदा है रीजन कोई, अकारण बिना किसी रीजन तो, बिना किसी कारण तो, अकर्म एक तो होंदा कर्म करना, एक होंदा अकर्म मतलब कोई कर्म नहीं करना, एक होंदा शलील मतलब वधिया, ते अशलील मतलब शलीलता तो बिना मतलब घटिया।
ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉਪ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਪਜਾਊ, ਉਪਦੇਸ਼, ਉਪਕਾਰ, ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ BSTC ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਔ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔ ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਬੁਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਔਗੁਣ ਬੁਰਾ ਗੁਣ, ਔਗਤ ਜਾਂ ਅਵਗਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਗਤ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਔਸਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਣ ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਣ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਣਹੋਣੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ, ਅਣਗਿਣਤ, ਅਣਡਿੱਠਾ, ਅਣਥੱਕ, ਅਣਹੋਂਦ, ਅਣਜਾਣ, ਅਣਪਛਾਤਾ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਆਹ ਅਣ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਣ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀ। ਅਣਗਿਣਤ, ਜੋ ਗਿਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਣਡਿੱਠਾ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਥੱਕੇ ਨਾ, ਅਣਥੱਕ। ਅਣਹੋਂਦ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸਤੱਤਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਣਹੋਂਦ। ਅਣਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਅਣਪਛਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਨਾ। ਪਛਾਤਾ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਨ, ਇੱਕ ਅਣ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਨ। ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਨਰਥ। ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਨਅੰਤ, ਅਨਾਦਰ, ਅੰਤ, ਅਨਅੰਤ, ਅਨਾਦਰ, ਅਨਾਦ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨ ਮਤਲਬ ਆਦ ਦੇ ਮਗਰ ਅਨ ਪਲਸ ਆਦ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਅਨ ਪਲਸ ਆਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਨਾਦ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਨ ਪਲਸ ਆਦਰ, ਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅਨ ਪਲਸ ਆਦਰ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਅਨ ਪਲਸ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਅਨੂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ। ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਮਾਨ, ਅਨੁਵਾਦ, ਅਨੁਭਵ, ਅਨੁਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਨੂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ? ਅਨੂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਪ ਬੁਰਾ, ਅਪਜਸ, ਅਪਮਾਨ, ਅਪਵਾਦ, ਅਪਸ਼ਬਦ, ਅਪਸ਼ਗਨ, ਅਪਕੀਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਹਟਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ? ਜਸ, ਮਾਨ, ਵਾਦ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਗਨ, ਕੀਰਤ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਤ, ਸਹਿਤ, ਸਾਥ। ਸਚਿੱਤਰ, चित्रों के समेत, चित्रा दे समेत। सजीव, सफल, फल समेत। सलूना, लूण दे समेत। सपुत्र, सशोभित, सरूप। ये उदाहरण तुहानू समझ दे विच आ गईयां। हुण आ गया जी सो चंगा, सुचज्जा। सुचज्जा मतलब हुंदा जिसनू चज होवे, तरीका होवे, उन्होंने कहा जाता सुचज्जा। सुशील, सुगंध, सुभागा, सो लखना मतलब चंगे लक्षणा वाला। सुहिरद, चंगे हिरदिया वाला। सुघड़, सुमेल, सुहिरद। सुहिरद तो रिपीट हो गया, ठीक है। हाँ जी, हुण आ गया जी को अगेतर ला के। को कर्म, को संग, को रीति, को रूप। को रीति फिर आ गया, अच्छा। को बोल, को चज, को वेला। एक तो हुंदा वेला मतलब समय सिर, एक हुंदा कुवेला मतलब समा जदों लंघ गया उन्होंने कहा जाता कुवेला। को चज जिन्हों मतलब चज नहीं, या बुरा चज है जिन्हों। को बोल किसी नूं बुरा बोल बोलना। कू वाला भी ध्यान दे विच रखना तुसीं, कू अगेतर दे नाल भी ध्यान दे विच रखियो। कम मतलब घट, जिहदे विच जोर घट उन्होंने कम जोर। कम बख्त, कम अकल, कम दिल, कम खर्च, कम जात। ये है जिहड़े ये घट, कम या घट अगेतर ला के। हुण आ गया जी दो। दो मतलब दो वाला। दो मतलब दो, टू। दो मूही, दो मूहां वाला। दो वल्ला, दो वल्लां वाला मतलब दो पासियां वाला। दो बारा मतलब दूसरी बार। दो आबा, दो आबा मतलब दो पानियां दी धरती, दो पानियां दे विचकार वाला एरिया। दो आबा, दुआबी है जिहड़ी ओह साडी पंजाबी दी एक उपबोली है। हाँ जी, दो हत्थड़ मतलब दो हथ, दो हत्थड़।
उस तो बाद आ गया जी चू, चच्चे औंकड़ चू, चार मतलब चू आनी, चार आने, चुकन्ना जो चारे पासे अपने आप ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ, ਚੁਕੰਨਾ, ਚਾਰੇ ਕੰਨ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਚੋ ਫੇਰਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਚੁਪਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁਪਾਇਆ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਚੌਬਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚੌ ਚਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੌ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਚੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੱਚੇ ਕਨੌੜਾ, ਚੱਚੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਚੱਚੇ ਕਨੌੜਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਚੱਚੇ ਔਂਕੜ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਚੱਚੇ ਕਨੌੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਚਾਰ। ਚੌਪਈ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਪਈ, ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ। ਚੌਕੜੀ ਚੌਮੁਖੀ ਚਾਰ ਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੌਰਸ ਚੌਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੌਰ, ਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਚੌ, ਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 6 ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, 2 4 4 ਤੇ 6 ਵਾਲਾ। 6 ਮਤਲਬ 86, 80 ਤੇ 6, 6 ਹਰਟਾ, 6 ਮਾਹੀ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ, 6 ਆਲੀ 40 ਤੇ 6 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੁਰ, ਦੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਖੋਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ ਦੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਭੈੜੀ ਗੰਧ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਦੁਰਾਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਰ ਪਲਸ ਆਚਾਰ। ਦੁਰਜਨ ਦੁਰਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਖੋਟਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਔਖਾ, ਔਖਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ, ਦੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਖਾ। ਦੁਰਲੱਭ ਜੋ ਔਖਾ ਲੱਭੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਔਖੀ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਰਲੱਭ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁਰਗਮ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਰਗਾਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਂ, ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ। ਦੁਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਨਾ ਲਾਇਕ, ਨਾ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਾਇਜ਼, ਨਾ ਜਾਇਜ਼, ਨਾ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ इन हाथों से बनाया है प्रभु, किसने बनाया जे मुजस्मा, इस नाचीज ने अपने हाथों से बनाया है प्रभु, नाचीज। निस या निश मतलब बिना, निष्फल फल तो बिना, निश्चिंत निष्काम निष्कपट, निस या निश दोनों ही। हाँ हुण आ गया जी नेह, नेह का मतलब भी बिना। ये सारे अगेतर, निहचल, नेह कर्म, नेह कलंक, नेह काम, नेह काम, नेह फल, ये हो गया जी बिना। उस तो बाद आ गया जी निर भी बिना हुंदा, नेह ते निर ते ना, ये तिने बिना वाले आ गए साडे अगेतर। निर संदेह, निर दई, निर धन, निर पाओ, निर मूल, निर गुण, निर दोष। ये निर मतलब बिना। हुण निर्वैर, निरछल, निर्लज, निर्जीव, निर्मल, निर्मोह, निर्लेख, निर्विघन बिना किसी विघन तो। निरास निराश मतलब बिना किसी आस तो। निराश का थोड़ा जा इंपोर्टेंट है, निर प्लस आश, निराश, निर प्लस आदर, निरादर। हुण आ गया जी ने, एक होर बिना मतलब ने आसरा, आसरे तो बिना, ने संग, संग तो बिना, ने कम्मा, कम तो बिना, ने गुरा, गुरु तो बिना, ने डर, डर तो बिना, ने तड़क, ये भी हुंदा भी ने डर ही हुंदा एक तरह का। हुण आ गया जी बद, वैसे भी जदों डर लगदा उदों धड़कन वैसे ही वध जाती है बंदे दी। हाँ जी बद, बद का मतलब बुरा, बद सूरत बुरी सूरत वाला, बदकार बुरे कम्मा वाला, बदनाम जिहदा नाम हो जे बदनाम। हाँ जी बदबू, बद चलन, आ बदबू का खास करके ध्यान रखियो। बू आ जिहड़ा शब्द बेटा जी बदबू, हाँ जी जिहड़ा बू शब्द, जां कई बारी बो शब्द, वैसे तो पंजाबी दे विच शब्द हैगा यह बो,
हाँ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਦ ਲੱਗ ਕੇ ਬੋ ਮਤਲਬ ਭੈੜਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੂ ਬੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਬੂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬੂ, ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ ਬੂ, ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਦ ਚਲਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਦ ਅਸੀਸ, ਬਦ ਸ਼ਕਲ, ਬਦ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬਾ ਸਮੇਤ, ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਮੇਤ, ਬਾ ਕਾਇਦਾ, ਕਾਇਦੇ ਸਮੇਤ, ਅਸੂਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਰੌਣਕ ਸਮੇਤ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ, ਬਾ ਮੁਲਾਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ, ਬੇਅਕਲ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਫਿਕਰ, ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਕਸੂਰ, ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਸਮਝ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਓੜਕ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਓੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ, ਬੇਸੁਰ, ਸੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਅੰਤ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਆਰਾਮ, ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਈਮਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੇ ਪਲਸ ਈਮਾਨ, ਬੇ ਪਲਸ ਈਮਾਨ, ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ, ਬੇ ਪਲਸ ਈਮਾਨ, ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲੂਗਾ ਜਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ, ਬੇਕਾਰ, ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਰੀਟ ਦਾ ਕਰ ਲਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ। ਬੇਸਬਰ, ਬੇਹੋਸ਼, ਬੇਕਿਰਕ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੇਚੈਨ, ਬੇਦਰਦ, ਬੇਮਿਸਾਲ, ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਰਹਿਮ, ਬੇਲਿਹਾਜ, ਬੇਲੋੜਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਬੇਗੁਨਾਹ, ਬੇਲਗਾਮ, ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਬੇ ਵਾਲੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਓਏ, ਆਹ ਤਾਂ ਬੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਓ ਚੇਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਬੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾ ਜਾਂ ਮਹਾ, ਇੱਕ ਮਹਾ ਬਿਨਾ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਹਾ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਜਨ, ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾ ਪਲਸ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਲਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਹਾਸਾਗਰ, ਮਹਾਦੀਪ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ, ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹਾਬਲੀ, ਮਹਾਮਾਈ, ਮਹਾਯੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਨ, ਮਨ ਮਤਲਬ ਨਾਹਵਾਚਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਮੌਜੀ, ਮਨ ਘੜਤ, ਮਨ ਪਸੰਦ, ਮਨ ਮਤ, ਮਨ ਖੱਟੂ, ਮਨ ਤਾਰੂ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਚੇਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ। ਅਗੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ। ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲਾ ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲਾ ਸਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਦੁੱਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾ ਜਵਾਬ, ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲਾ ਪਤਾ, ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲਾ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ, ਵੇ ਅਰਥ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੇ ਕਾਰ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੇ ਚਾਰਾ, ਵੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਵੇ ਯੋਗ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਓਏ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਗੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।